upload అవుతున్నా. ఓకే, 9th class students కి already I given to some information about high heel varieties. High heel varieties. High heel varieties అంటే ఏమని చెప్పాను? అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ లో సింపుల్ సబ్స్టాన్స్ ఫార్మింగ్, ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్. సింపుల్ సబ్స్టాన్స్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటనేది కమర్షియల్ క్రాప్స్, నాన్ కమర్షియల్ క్రాప్స్, తర్వాత వచ్చేసరికి క్రాప్ సీజన్స్. క్రాప్ సీజన్స్ ఏంటని చెప్పాను? 3. ఖరీఫ్ సీజన్స్, రబీ సీజన్, ఇయర్ సీజన్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎన్నో పేజీ ఉంది? ఇంకా 65 వరకు, 60 వరకు కదా, 65 to 72. Impact the agriculture in India. Impact the agriculture in India. In this part, we shall try to look the agriculture from the overall the view of the entire country. Page number 65. Entire country, we wanted to understand the changes have been occurred into the time to independence to the present and challenging that we face today. So the Indian agriculture are facing so many problems, especially the Indian agriculture. Already I told yesterday the Indian agriculture is the gambling of the monsoons and gambling of monsoons. The food security, the maintain depends upon agriculture. This sector is ensured the security of the nation. So మనకి ఆహారము అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీని కల్పించేది అగ్రికల్చర్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఏమైనా పంటలు పండించలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అందరూ కరువు వచ్చేస్తుంది. ఇతర దేశాల నుంచి మనం నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఏది, ఆహారాన్ని. కాబట్టి the food security, the maintain depend upon the agriculture in this sector, ensure the food security to the nation. A variety of the raw materials required the industries and cultivated farms. ఇండస్ట్రీస్ కావాల్సినటువంటి అగ్రికల్చర్ డిపెండ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని చెప్పమ్మా నువ్వు. అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్న వాటిని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఇండస్ట్రీ, జూట్ ఇండస్ట్రీ, షుగర్ ఇండస్ట్రీ. కాటన్, జూట్, షుగర్, ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, ఇవన్నీ కూడా అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అండి. ఇప్పుడు మనకు బట్టలు తయారు కావాలంటే జూట్ పండించాలి ముందు, అది దగ్గరగా అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ. అట్లానే షుగర్ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? షుగర్ కేన్ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా మరి అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్, ద అగ్రికల్చర్ ఈజ్ డిపెండబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్. కూర్చోండి. A variety of the raw materials required the industries and cultivated farms, wheat and paddy and other food crops cultivated by the farmers. Agriculture, the major sources of the livelihood for millions, giving to the employment to a large section of the people. చాలా మందికి ఇది వ్యవసాయం అనేటువంటి ఎక్కువ మందికి అనుకూలమైనటువంటి విధానంగా మన ఇండియాలో ఉంది. మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఒక బార్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. More than half of the proportion of the workers in India working to the agriculture related in cultivates. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో మొత్తం మీద టోటల్ గా 55% మాత్రమే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 55% people depend on agriculture only. Remaining other 45% they engage in the various sectors, especially industry sector కానివ్వండి, తర్వాత సర్వీస్ సెక్టర్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో ఉన్నారు. Among men and women, as the women who got the employment opportunities in agriculture, nearly 70% of the working women engaged into the agriculture. ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో ఎక్కువ ఆడవాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. 70% of people engage in the agriculture sector.
Two kind of people engaged in agriculture are agriculture laborers and cultivators. Agriculture laborers అంటే ఎవరు, కల్టివేటర్స్ అంటే ఎవరు? పండించేవాళ్ళు, పని చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ కల్టివేటర్స్ అంటే ఏంటంటే దున్ని వ్యవసాయం చేసి వీళ్ళని కల్టివేటర్స్ అంట. లేబర్స్ అంటే ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి జీవించే వాళ్ళని లేబరర్స్ అంట. కాబట్టి so the agriculture laborers and the cultivators are those the farmers who have been some land and also use found the belonging to the other cultivators. The agriculture laborers from those who are the landless laborers. Agriculture land లేనటువంటి వాళ్ళని ల్యాండ్లెస్ పూర్, ల్యాండ్లెస్ లేబర్ అంట. ల్యాండ్లెస్ పూర్ ఆర్ ల్యాండ్లెస్ లేబర్. Laborers are those who are the landless laborers who work into the other lands. Since the population is also increased within we look at the absolute numbers. The numbers of the people working in agriculture increased from 97 millions in 1951 to 34 millions in 2001. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు 1951లో ఎంత పని చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ లో, 2001 లో ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు అనేది మనకు ఒక డీటెయిల్డ్ గా టేబుల్ ఒకటి ఇచ్చాడు. చూడండి, 1991 వచ్చేసరికి 97 మిలియన్స్ పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 234 మిలియన్స్, అంటే దే హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీజ్, ఎక్కువ వ్యవసాయం మీదకి వచ్చేసారు మళ్ళా. Hence, the number of the agriculture laborers who are seeking to the livelihood in the rural areas increase given from the fact that there are very little or no land in the cultivators. What the other alternative jobs opportunities is available there? This is the serious challenges. About agriculture landless laborers. వీళ్ళు ఎక్కువగా దే హ్యావ్ డిపెండ్ ఆన్ ద రూరల్ ఏరియా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దే హ్యావ్ డూ ద వర్క్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్, సమ్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళు రకరకాలైన పనులు చేస్తూ వ్యవసాయంలో జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ టేబుల్ ఇస్తే కనుక చూడండి, ఇక్కడ గ్రీన్ షేడ్ లో ఉంది, బ్రౌన్ షేడ్ లో ఒకటి ఉంది ఇచ్చాడు. Cultivators and agriculture laborers 1951 to 2001. 1951 to 2001. See, in 1951 ఎంతమంది ఉన్నారంట? ఇక్కడ మీకు కింద బ్రౌన్ షేడ్ లో ఉన్నది కల్టివేటర్స్, గ్రీన్ షేడ్ లో ఉన్నది ఏంటి? అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్. ఎంతమంది ఉన్నారు 1951 లో? కల్టివేటర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, లేబరర్స్ ఎంత ఉన్నారు? అమ్మా, అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ ఎంత, కల్టివేటర్స్ ఎంత చెప్పండి ముందు? 78. ఇక్కడ 28. తర్వాత ఇయర్ చూడండి, 1950 సారీ వాళ్ళ 61, 70. నేనే గుడ్డోడు అనుకుంటే మీరు నాకన్నా పెద్ద గుడ్డు. 76. ఇటు లేబరర్స్ 24. నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి ఎంత? కల్టివేటర్స్ ఇవ్వాల, లేబరర్స్ 38. ఇంకా ఇటు 63. ఇక్కడ తర్వాత 60, 40, 54. ఇక్కడ లేబరర్స్ అనేవాళ్ళు ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, అట్లీస్ట్ నియర్లీ 55% డిపెండ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పింది దాకా. అంటే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం 54% వచ్చారు కల్టివేటర్స్. లేబర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంచుమించుగా ఇప్పుడు 54%, 55% ఉన్నారు. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 45%. ఇక్కడ మనకు 40 అరౌండ్ వచ్చింది, అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఈ లెక్కలు అనేటువంటివి కరెక్ట్ గా స్టాటిస్టిక్స్ మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి
మనం దీని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ గా చూస్తే చాలా నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ మోస్ట్లీ స్మాల్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అని అది రేపు చెప్తారు. ఓకేనా?